الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله عز وجل جعل للأزمنة والأمكنة خصائص فاق بعضها عن بعض. وشهر شعبان الذي بلغكم ربكم هو موسم للعمل الصالح، وعظمه الصيام. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكثر صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. عباد الله، وإن العبد إذا تقدم إلى صلاة الفرض فصلى الراتبة النافلة بين يديها قويت نفسه على الفرض، وانتفعت به أعظم الانتفاع. وكذلك من استكثر من صيام شهر شعبان تهيأت نفسه وروحه. ولهذا عباد الله، ولهذا رحمكم الله، فاستكثروا من صيام النفل في شهر شعبان قدر وسعكم. وكذلك من كان عليه قضاء واجب من رمضان الفائت فليبادر بقضائه. واقرنوا أيضا عباد الله، واقرنوا أيضا صيامكم فيه بقراءة القرآن، فإن قراءة القرآن في هذا الشهر معظمة عند السلف. ويصومون شهر شعبان ويسمون هذا الشهر بشهر القراء، ويستعدون فيه لشهر القرآن. عباد الله، توبوا إلى ربكم واهذروا الذنوب في هذا الشهر، فإنها تضعفكم عن الطاعة في رمضان. فمن استعد لرمضان بالطاعة أعين على ما فيه منها، ومن قدم بين يدي رمضان أنواع المعاصي والمحرمات فإنه يضع على قلبه وروحه أثقالا تحول بينه وبين الطاعة في رمضان. نعم أحبابي أحبتي،
الله سبحانه جل وعلا فقال كهنا يزاري خطباتنا يمياتنتنو يشعبان ور فضلنا يشعبان ور بمن عينة ملكو ويم بمن عينة عبادة للناس ألفو عندما يقبا يميتكسنو يميتنتنو نعم أحبابي أحبتي الله سبحانه جل وعلا بجزياتوش ببوتاوش بفترتاتوش معاكل مبلالتنا درقوال يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة الله سبحانه جل وعلا يفلقون يفترال كفتر واستدقمو يمرتال كبوتام بوتا على كجزيم جزي على كفترتاتم فترتات علو الله عز وجل يالاكاچو تلك بوتا يسطاچو የሻዕባን ወር በእስላም ትልቅ ቦታ አለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለየት ባለ መልኩ በኢባዳ እንደሚያሳልፉ የሚጠቁሙ ሐዲሶች አሉ نعم الله سبحانه جل وعلا ለዚህ ወር ካደረሰን በምን አይነት መልኩ ማሳለፍ አለብን ትልቁና ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ የጾም ጉዳይ ነው إن البخاري ومسلم بزجبوت عائشة رضي الله تعالى عنها بمتاستلالف حديث من تلالج وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكثر صيام شهر قط إلا رمضان نبي عليه الصلاة والسلام كصوم أبزتو يمي صوم بت عندم يلم رمضان انجي تلالج كوراتوش دمو بتام بزون سي صومو እንደውም አላፈጠሩም እስኪባል ድረስ የሚደርሰው የምን ጊዜ ነው አለች የሻዕባንን ወር ነው አለች ለምን የሚለውን ሚስጥር አንዳንድ ዑለማዎች ይዘረዝራሉ ታላቁ የረመዳን ወር ከፊታችን እየገሰገሰ እየመጣ ያለው አላህ Subhanahu Jalla wa Ala درسوا كم يصوموا كم يتقموا الله يدرجنا لسوا لك عند مقدمان لك عند من دنو عند راتبان قبلية صلاة عند من سجدوا لزال الزجاج يردال ليلان عند صو فردن كمسجدوا بفيت قبلية بيسجد مالتنو سنان صلاة بيسجد ለዛ ነገር ማለት ነው ለፈርዱ ዝግጅቱ ማለት ነው የተነከረ ይሆናል ይላል ነፍሱ ተተነከራለች በሰገደው ማለት ነው ቀብልያ ይተከማል ማለት ነው እንዲሁም استعداد በዒባዳ ይጀምራል ጅማር ቀብልያ ስንሰግድ ማለት ነው ከፈርድ በፊት ነፍሳችን ለፈርዱ እንዲተናከርም ነው እንዲሁም ማለት ነው በዒባዳ ጸርቶና ነጽቶ መግባት ረመዳንን ከመቀበላችን በፊት ነፍሳችንን አጥርተን አላህ በሚወደው ዒባዳ መግባት ስለሆነ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተግብረው ለኡማቸው አሳይቷል ስለዚህ በተቻለ መልኩ በጾም ልናሳልፈው ይገባል ስንከንን ጾም የሚል ጥያቄ የለው ማለት ነው የምንችለውን ከሻዕባን ወር መጾም መቻል አለብን የምንችለውን ያክል አንድ ቀን እየጾምን አንድ ቀን መፍታት ሊሆን ይችላል ሰኞና ሐሙስም መጾም ይቻላል وهكذا ያለን የምንችለውን ቀድር በጾም ማሳለፍ መቻል አለብን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደ ተገበሩት ማለት ነው ሌላኛው አሁንም ከጾም ሳንወጣ ቀዷ ያለብን ሰዎች በዚህ ላይ ልንቻኮል ይገባል ቀዷ ይዘን
ፈርድ ላይ እንዳንገባ መጾምን የምንችል ሰዎች ቀባ ኖሮብን መወጣት ያለብን ሰዎች መፈጸም የምንችል ሰዎች ቀባችንን ማለት ነው በአፋጣኝ ልንጾም ይገባል። አሁንም ግን ያ ዑዝር ካልተወገደ ምሳሌ በበሽታ ምክንያት ያልጾሙ ሰዎች አሁንም ከዛ በሽታ ካልተላቀቁ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አግርቶላቸዋልና እስኪችሉ ድረስ ወይም ደግሞ መጾሙ ላይ ቁዋ እስኪያገኙ ድረስ ዑዝር ይሰጣቸው። ግን በሐይድ ምክንያት በተለይ በሴቶች ዙሪያ ላይ ይሄ መዘናጋት ስላለው በሐይድ ምክንያት በኒፋስ ምክንያት በመውለድ ደም ምክንያት ያዘገያችሁ ሴቶች አሁኑኑ ልትቻኮሉ ይገባል ማለት ነው። ይሄ ነገር ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። አሁንም በማጥባት ላይ ሆናችሁ ግን ያ ዑዝር ከያዛችሁ አሁንም ዑዝር አላችሁ። ግን ለዱንያ መላ እንደምንፈልገው ለአኺራችንም መላ ብንፈልግ አናጣለትምና በተቻለ ሁኔታ ለልጆቻችን የተለያዩ በጎን የሚዘጋጁ ነገሮችን አዘጋጅተን ጾሙ ላይ ጀገን ብለን ብንጾም የተሻለ ነው። ቀባ ብናወጣ መልካም ነው ረመዳን ከመግባቱ በፊት ማለት ነው። ሌላኛው በዚህ በሻዕባን ወር የምንተገብረውና ትኩረት የሚሰጠው ነገር የቁርአን ጉዳይ። ይህንን የሻዕባን ወር ሰለፎች ሸህሩል ቁራ ይሉታል። የምን የቁራዎች የቁርአን አህሎች ወር ነው የሚሉት። ለምንድነው ይህንን ወር በጣም ቁርአን ይቀሩበት ነበር ይላል። ቅድም ልክ እንደ ጾሙ ማለት ነው እንደ ቀብልያ ማለት ነው ወስዶት ማለት ለምን ለሸህረል ቁርአን ለመዘጋጀት ማለት ፊት ለፊታችን እየገሰገሰ ይመጣው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደርሰው ከሚጾሙት ከሚጠቀሙት ያድርገንና የቁርአን ወር ነው። ለሱ ከመዘጋጀት አንፃር ቁርአንን በጣም ይቀሩ ነበር። ሙራጃ በማድረግ በመሐፈዝ በማስተካከል ላይ በጣም ትኩረት ይሰጡ ነበር። ስለዚህ ለቁርአን ከምንም በላይ በዚህ ወር ትኩረት ልንሰጥ ይገባል። ሌላኛው እናንተ የአላህ ባሪያዎች ወይ የተውበት ጉዳይ ጥሮት የሌለው ጉዳይ እና ማህባቢ አሁን ባለን ሁኔታ ላይ ሆነን ረመዳንን ለመቀበል መዘጋጀት የለብንም። ማንነታችንን ቀይረን ራሳችንን አሻሽለን ነው መሆን ያለበት። ሁሉ ጊዜ ማንነታችንን መቀየር ላይ ማስተካከል ላይ ትኩረት መስጠት መቻል አለብን። ዛሬም ያው ሙሐመድ ነገም ያው መሆን እንደ ሙእሚን ያሳፍራል። ሙእሚን በእያንዳንዱ ቀን ራሱን ይፈትሻል፣ ራሱን ያስተካክላል። ለምን እድሜያችን በሄደ ቁጥር ሁላ ወደ ምን እየቀረብን ነው? ወደ ሞት እየተቃረብን ነው። ስለዚህ ማንነታችንን ማስተካከል ሁሉ ጊዜ መገምገም ያስፈልጋል። ከፊት ለፊታችን ደግሞ እየመጣ ያለው ረመዳንን ንጹህ ሆነን ጽድት ብለን ልንቀበል ይገባል። መጽዳት ደግሞ የሚረጋገጠው የመጀመሪያው በምንድነው? በተውበት ወደ አላህ ልንመለስ ይገባል። የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ሐቅ አጓድለን ከሆነ ራሳችንን ገምግመን ወደሱ እንመለስ። የሰዎችን ሐቅ ወስደን አጉድለን በመውሰድም በመዝለፍም ክብራቸውን በመንካትም ሊሆን ይችላል። የጎረቤት የዘመድ አዝማድ አብረን የምንኖራቸው ሰዎችንም በተመለከተ የትዳር አጋር ልጆች ወሀከዛ ራሳችንን ገምግመን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልንመለስ ይገባል። ምክንያቱም ከተውበት ሳንላቀቅ ረመዳንን መቀበል ረመዳን ላይ ለምንሰራው ዒባዳ ጎታች ነው የሚሆነው። ጎታች የሚጎትተን ሸክም ነው። ታውቃላችሁ ወንጀል ማለት ሸክም ነው። ሸክም ይዘን እንዴት ረመዳን ውስጥ እንገባለን? ሸክምን እናቃለን። ረመዳን ላይ ፈጣን ጋላቢ እንዳንሆን ከሚያግቱን ነገሮች ውስጥ
ወንጀል ተሸክመን ከሄድን ሸክም ነው የሚሆነው መጓዝ አንችልም ረመዳን ውስጥ መፋጠን አንችልም ማለት ስለዚህ ሸክምና ቀል ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመመለስ ሻዕባን ላይ መጀገን ረመዳን ላይ በፍጥነት ለመጋለብ ይረዳል ስለዚህ ለዚህ ጉዳይ ትኩረት እንስጥ ተውባ ወደ አላህ መመለስ ሁሉ ጊዜ አንድ ሙእሚን የሚተገብረው ቢሆንም ረመዳን ደግሞ ሲመጣ ከምንም በላይ ትኩረት ይሰጣል ስለዚህ ራሳችንን ገምግመን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لنملس يقبل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد معاشر المسلمين فيقع بعض المسلمين في أخطاء في شهر شعبان ومن ذلك أن بعضهم يعتقد في ليلة النصف من شعبان أنها ليلة التقدير السنوي ويخص هذه الليلة بقيام وصيام وهذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام كما بينه أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل والخير كل الخير في الاتباع للابتداع عباد الله اغتنموا شهر شعبان في محاسبة أنفسكم وفي إصلاحها بالنية على التوبة إلى الله والاستكثار من الأعمال الصالحات في شهر شعبان وفيما يستقبل من رمضان نعم أحبابي أحبتي ببالفو خطباتشن برجو ور يمسروا አንዳንድ ስህተቶችና ቢድዓዎችን እንደተቆምነው ሁላ በሻዕባን ወርም አንዳንድ አካሎች የሚሰሩት የሚፈጽሙት ስህተት ወይም ቢድዓ ያው እንዲህ አይነት ነገሮችን መጠቆም ያስፈልገበት ትልቁ ምክንያት እያንዳንዱን ነገር ስንሰራ ነብይ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙሁ ዐለይሂ በሰሩት መንገድ መሆን ስላለበት ታውቃላችሁ እያንዳንዱ ዒባዳ ተውቂፊያን ማለትም ነብይ በሰሩት ነዛምርት ትውልዶች በሰሩት መልክ ካልሆነ ተቀባይነት አናገኝም እንዲያውም ተጠያቂ ነው የምንሆነው ከየት አንድ ተሰራ እንዴት ሰራ ተብሎ ሰውየው ይጠየቃል ስለዚህ ነብይ ምን ሰሩ ምንድነው የተውት እያንዳንዱ ነገር ልናውቅ ይገባል ነብይ የሰሩትን መስራት ሱና እንደሆነው ሁላ ነብይ የተውትን መተው ምንድነው ሱና ልብ በሉ ደግማለሁ ነብይ የሰሩትን ሁላ መስራት ሱና እንደሆነ ሁላ ነብይ የተውትን መተው ምንድነው ሱና ስለዚህ ምን ሰሩ ምን ተው ትኩረት ልንሰጥ ይገባል ባለፈው ኹጥባችን የረጀብ 27ኛውን ቀን በተመለከተ የኢስራና የሚዕራጅ ቀን ብለው የተወሰኑ ሰዎች ሐፍላ አዘጋጅተው በጾም ራሳቸውን አድክመው ለሊቱን በቂያማ ሳልፈው ወሃከዛ ይፈጽሙታል هذه برهانك
መረጃህን አምጣ ሰሂህ ሰሪህ የሆነ ደሊል አምጣ ብትለው ላ አድሪ ካልሆነ በስተቀር ምንም ደሊል የለውም። ሰሂህ ሰሪህ የሆነ ማለት ሸርጥ ሰሂህ ሰሪህ የሆነ ደሊል የለውም። وهكذا هونم የሻዕባን አጋማሽ ላይ የሻዕባን 15ን ጠብቆ ምን ዓመታዊ ውሳኔ ወይም ቀደር የሚስተላለፍበት ቀን ነው በማለት ለሊቱም በቂያም ቀኑም በጾም የሚያሳልፉ ሰዎች አሉ። በዚህ ዙሪያ ላይ ምንም ሰሂህና ሰሪህ የሆነ ሐዲስ የለም። ታውቃላችሁ በእስላም ውስጥ አንዳንድ አካሎች በጭፍን ራሳቸውም ይጓዛሉ፣ በጭፍን ሌላውንም ይነዳሉ። አሕባቢ አሕበቲ ፈሕዘሩ ኩለ ልሐዝር በደንብ ተጠንቀቁ። አንድ የዱንያ ጉዳይ ቢሆን የሆነን ዕቃ ለመግዛት ቢሆን በጣም ብዙ ትፈትሻለህ፣ ታጣራለህ። በዲን ዙሪያ ላይ ሲሆን ደግሞ ፈትሽ። ሰው ያለህን ሁላ እየተቀበልክ አትነዳ። ይሄ ነገር ደሊል አለው ወይ? ነቢይ ብለውታል? ሸገሌ አይደለም። ሸገሌ ተመዛኝ እንጂ ሚዛን አስቀማጭ አይደለም። እሳቸውም ንግግራቸውም ይመዘናል። በምን? በቁርአንና በሐዲስ። ትክክል ካልሆኑ ክብራቸውን ከመጠበቅ ጋር ንግግራቸውን እንተዋለን። ስለዚህ ሁል ጊዜ በደሊል ላይ ልንጓዝ ይገባል። አሁንም ስለ ሻዕባን ወር ፈضል ተናግረናል። ነቢይ ጾሟል፣ በቂራት ማሳለፍ አለብን፣ በጾም በኢባዳ ለረመዳን በመዘጋጀት ብለናል። ከዚህ በላይ ግን ጨምሮ መገኘትና ያልሆነውን ሆነ ማለት ተጠያቂነትን ያስከትላል። ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። ነፍሳችንን እንተሳሰብ በሁሉም ጊዜ። በተለይ ግን በዚህ ከ3 ቀን በኋላ በምንቀበለው የሻዕባን ወር ሙሐሰባ ላይ ጠንካራ ልንሆን ይገባል። ሁሉ ጊዜ ነፍሳችንን መተሳሰብ ቢኖርብንም ይህ የተውበት ራሳችንን የምናስተካክልበት በቁርአን በሲያም የምናሳልፍበት ትልቅ ወር ሊሆን ይገባል። ኢንሻአላህ ስለ ረመዳን ደግሞ በእውቀት ላይ ተንተርሰን ለመጾም አሁኑኑ በረመዳን ዙሪያ ላይ እውቀትን ልንቀስም ይገባል። ብዙ ጊዜ ካያችሁ በዚህ ዙሪያ ላይ ደርስ የሚሰጠው ስለ ጾም ትምህርት የሚሰጠው ረመዳን ምን ካለ በኋላ ከገባ በኋላ። ረመዳን ከገባ በኋላ እውቀት ምንድነው የሚሰጠው? ሰውየው እኮ እውቀትን መቅሰም ያለበት ማንበብም ካለበት ማዳመጥም ካለበት ሙሐደራም ይሁን እያንዳንዱ እውቀት መሰጠት ያለበት ረመዳን ውስጥ ምን ሳልን ሳንገባ ነው ማወቅ ያለብን። ሳንገባ በእውቀት ላይ ሆነን ለመጾም ኢንሻአላህ እኛም ይህንን መሰረት በማድረግ ዘወትር ጁምዓና ቅዳሜ ከመግሪብ እስከ ኢሻ ደርስ ይሰጣል በጾም ዙሪያ ላይ ማለት ከዚሁ ዓለም ማለት ነው ያሉ ኹጥባዎች በአጠቃላይ ማለት ነው። የአላህ ፍቃድ ከሆነ በረመዳን ዙሪያ ላይ ነው የሚያጠነጥኑት። እንዴት መቀበል አለብን? ጾም የሚያበላሹ ነገሮች ምንድናቸው? አርካኑ ሲያም፣ ሹሩጡ ሲያም፣ ሙፍሲዳቱ ሲያም፣ እነዚህ ዙሪያ ላይ ነው ወሩን ሙሉ የምናሳልፈው። በማታው ደርስ ላይ በኹጥባ ላይ በዚህ ዙሪያ ላይ መጠየቅ የምትፈልጉትን ነገር ጥያቄ ይዛችሁ ብቅ ማለት ትችላላችሁ። ጥያቄዎች ካላችሁ አብራሪያ የምትፈልጉትን ነገር እያንዳንዱን ይዛችሁ ጽፋችሁ መጣችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ለምን? በእውቀት ላይ ሆነን ለመጾም። በሙቀት ላይ ሆኖ መጾም አያዋጣም። አላ ሰሉ ወሰሊሙ ዐላ አልበሺር النذير كما أمرنا بذلك ربنا الكريم حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وعلى آله الطيبين الطاهرين وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم يا من لا إله إلا أنت يا رحمن يا رحيم بلغنا شهر رمضان على خير حال
ومن علينا بقيامه وصيامه إيمانا واحتسابا. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، ووفقنا لصيامه وقيامه كما تحبه وترضى يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة